प्यारे विद्यार्थियों सत श्री अकाल। स्वागत है तुहाडा मेरे यूट्यूब चैनल शिवराज ढिल्लों दे विच। चैनल नूं सबसक्राइब करो और नाल ही वीडियो नूं लाइक और शेयर जरूर करना है। अज दी वीडियो दे विच असीं पढ़न जा रहे हाँ भारतीय लोकतंत्र दीआं समस्यावां अते चुनौतियां। ये इस चैप्टर दा दूजा पार्ट है। पहले पार्ट दे विच असीं भारतीय लोकतंत्र दीआं व्यवस्थावां अते विशेषतावां बारे पढ़िया है कि भारतीय संविधान निर्मातावां ने भारतीय लोकतंत्र विच या भारतीय लोकतंत्र नूं सफल बनाउण लई किहो जिहियां व्यवस्थावां कीतियां सन। इस भाग दे विच असीं भारतीय लोकतंत्र दीआं समस्यावां अते चुनौतियां पढ़ांगे। पिछले 70 साल तो भारत विच लोकतंत्री व्यवस्था कीती हुई है। चाहे कहण नूं असीं कह सकदे हां कि भारत विच लोकतंत्र सफल है। क्यों सफल है? क्योंकि जेकर असीं नाल दे गुआढ़ी देशां दी गल करिए बंगलादेश, नेपाल, पाकिस्तान, तो उन्हां दे मुकाबले साडे देश विच सफलतापूर्वक लोकतंत्री व्यवस्थावां कायम हन, लोकतंत्र चल रहा है। पर जे दूजे पासे गल करिए तो भारतीय लोकतंत्र उस हद तक सफल नहीं होया जिसकी संविधान निर्मातावां ने कल्पना की सी। सो वो किहड़ियां समस्यावां हन जिन्हां कारण भारतीय लोकतंत्र सफल नहीं हो पाया है जां किहड़ियां समस्यावां ते चुनौतियां का सामना कर रहा है, उहदे बारे अज असीं विस्तार दे विच जानकारी हासिल करांगे। ये पिक्चर्स तुसीं देख सकते हो, ये संसद की फोटो है। इस तो बाद किहड़ियां समस्यावां ने, ये फोटो देखो। भ्रिष्टाचार बहुत वड्डी समस्या, और भ्रिष्टाचार कर कौन रहा है ये भी तुसीं आसानी दे नाल देख सकते हो। साडे चुने हुए नुमाइंदे, साडे सांसद, साडे नेता। इस तो बाद कास्टिज्म है, कम्यूनलिज्म है, जिन्हां बारे आपां अगे विस्तार दे विच पढ़ांगे। रीजनल बायसिस ने, रीजनलिज्म है, खेत्रवाद, राजनीतिक हिंसा, पोलिटिकल वायलेंस है, करप्शन गल कर चुके हैं। अनपढ़ता है, साइकिल बनाया गया। अनपढ़ता गरीबी नूं जन्म दिंदी है, फिर गरीबी अपराध नूं जन्म दी, क्रिमिनलाइजेशन नूं, फिर जिहड़ा अपराध है सोशल नैगलीजेंस नूं जन्म दिंदा है। सो इस तरीके दे नाल भारतीय लोकतंत्र इन्हां समस्यावां दा सामना कर रहा है। हुण असीं इन्हां बारे विस्तार दे विच डिस्कस करदे हां। इहदे विच कोई शक नहीं, भारत एक लोकतंत्री देश है और भारत दुनिया का सब तो वड्डा लोकतंत्र है। तो सुतंत्र भारत तो लैके हुण तक ये लोकतंत्र सफलतापूर्वक चल रहा है। पर फिर भी बहुत सारियां ऊणताइयां ने, समस्यावां ने, चुनौतियां ने जिन्हां दा सामना साडा लोकतंत्री सिस्टम व्यवस्था कर रही है। सब तो पहला समाजिक अते आर्थिक असमानतावां, सोशल एंड इकनॉमिक इनकुਐਲਿਟੀਜ਼। बहुत वड्डा अमीर ते गरीब का पाड़ा बहुत वड्डा है। भावें भारत के संविधान की प्रस्तावना दे विच देश विच समाजिक, आर्थिक अते राजनीतिक समानता कायम करने का वचन किया गया है तो इसकी पूर्ति लई लोड़ींदियां व्यवस्थावां भी कीतियां गई हैं। परंतु इसके बावजूद अज भी भारत च समाजिक, आर्थिक असमानतावां कायम हैं। तो अज भी लोगों नाल जात, धर्म, नस्ल, रंग आदि आधार पर वितकरा किया जाता है। सारे नागरिकों को समान दर्जा प्रदान नहीं किया जाता। उच्चियां जातां नाल संबंध रखने वाले लोग नीवियां जातां नाल संबंध लोगों नाल घृणा करते हैं, उन्होंने उपर नहीं उठन दिता जाता, उन्हों का शोषण किया जाता है। अनेकों पछड़ियां इलाकों में नीवियां जातां नाल संबंध रखने वाले लोगों को खूहों तो पानी नहीं भरन दिता जाता, विआह शादी में घोड़ी ते नहीं चढ़न दिता जाता। ये आम ही असीं खबरां पढ़ते हैं। उन्हों का समाजिक बाईकाट किया जाता है। चाहे धारा 17 दे विच छूत-छात नूं जिहड़ा हैगा ओह कानूनी अपराध घोषित किया गया है, वितकरा करने की मनाही है। पर फिर भी जिहड़ियां संविधानक व्यवस्थावां होने के बावजूद भी भारत च वड्डे पद्धर ते छूत-छात असमानतावां प्रचलित है। ये तो असीं देखदे ही हां। अमीर लोग वो ने जिन्हां कोल बहुत ज़्यादा पैसा, बंगले, कोठियां, और गरीब लोग जिन्हां दा पूरा दिन काम करके भी गुजारा नहीं हुंदा। ये आर्थिक समानता असीं सारा दिन समाज दे विच महसूस करते हैं। सो इदों बाद गल करिए तो व्यापक पद्धर ते आर्थिक समानता हैगी है। सरकारी आंकड़े कहते कि 28% लोग गरीबी रेखा तो हेठां रह रहे हैं। गरीबी रेखा तो हेठां एक इन्होंने अमाउंट निश्चित की कि इदों घट जिहड़ा कमाउंदा वो मतलब गरीबी रेखा तो हेठां, अर्थात उन्ने पैसे नाल व्यक्ति कोई अपना जीवन निर्वाह नहीं कर सकता गा, खाण पीण पहनण। और 28% लोग उस तो हेठ है। करोड़ों लोगों को पेट भर के खाना भी नहीं नसीब होंदा गा, वो भुखे सौंदे है।
ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਈਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਪਕ ਅੰਤਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਗਰੀਬੀ, ਪਾਵਰਟੀ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 'ਚ 137 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਔਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਗਰੀਬ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 42% ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ $1.5 ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। $1.5 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਰੀਬ ਜਨਸੰਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ 32% ਭਾਗ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗਰੀਬ ਜਨਸੰਖਿਆ ਟੋਟਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ 32% ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਸੋਂ ਹੈ। ਸੋ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਇੱਕ ਅਭਿਸ਼ਾਪ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਗਲਤ ਤੋਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੋਟ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਰਗਲਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਗੀ। ਸੋ ਗਰੀਬੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ, ਗਰੀਬੀ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਪਰੰਤੂ ਹਲੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਗਰੀਬੀ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ, ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ, ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋੜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ। ਵਿਦਿਆਹੀਨ ਨਰ ਪਸ਼ੂ ਸਮਾਨ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ 'ਚ ਅਰਥਾਤ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆ ਉਹਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵਿਅਕਤੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗਾ ਕਿਹਾ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਰਾਹੀਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ 2 ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਐਕਟਿਵਲੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨ, ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰੂਪ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲਣ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਲਾਉਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਜਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਓਨੀ ਹੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲੂਗੀ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਲਾਲਚ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਬੈਠਦਾ ਅਤੇ ਠੀਕ ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਸਾਡੀ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਠੱਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਨਾਹਗਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ 86ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਤਾ। 86ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਹੋਈ ਸੀ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਹਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਹਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਮਤਲਬ 75% ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਹੈ। 75 ਬੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੈ, 75 ਬੰਦੇ ਉਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤਾਂ 20-25% ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ 50% ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਸਾਖਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਤੇ 2 ਅੱਖਰ ਜੋੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ 'ਚ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਵਿਹਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਘਰ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਮਾਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹੈ ਹੀ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਲੁਟੇਰਾ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਟ ਦੀ ਅੱਗ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਠੀਕ ਗਲਤ 'ਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਮ ਹੁੰਦਾ, ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੇਟ ਪਾਲਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ 'ਚ ਆ ਕੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਗਏ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਰੁਚੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ। ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਇਹ ਕਰਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਰ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜੇ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤਨਖਾਹ ਇੰਨੀ ਨਿਗੁਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 4000 2000 5000 ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਲੈਂਟ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੋਗ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਣ ਜੋਗੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗਲਤ ਰਾਹ 'ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਮਾਜ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜਾਤੀਵਾਦ, ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਜਾਤ ਪਾਤ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ 'ਤੇ ਕਟਾਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ, ਪਰ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 4 ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਜਾਤਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਊਚ ਨੀਚ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨੀਚ ਜਾਤ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਛੂਤ ਛਾਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ, ਖੂਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਭਰਨ ਦੇਣਾ, ਸਰਵਜਨਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਹੈ, 17 ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਛੂਤ ਛਾਤ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਛੂਤ ਛਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਜਾਤੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ SC ST ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਸੋ ਭਾਰਤ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਜਾਤੀ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਜਾਤੀਕਰਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ। ਸੋ ਜਾਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜੀ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਤਰ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਨੇਤਾ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਅਨੇਕਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪ ਜਾਤੀਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੈਗਡ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਪੁੱਛੀ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਹਿ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਤੀ ਭਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਤੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੀਮਾਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ SC ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ST ਹੋ, ਤੁਸੀਂ BC ਹੋ, ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੱਬਿਆ ਜਾਂ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਛੂਤ ਛਾਤ, ਅਨਟੱਚੇਬਿਲਟੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਛੂਤ ਛਾਤ ਹੈ ਇਹ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੀ ਹੀ ਸਹਾਇਕ ਉਪਜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਤਾਂ, ਕੁਝ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਨੀਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਨੀਚ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਿਰਣਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਘਿਰਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਭਿੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਛੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਛੂਤ ਛਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 17 'ਚ ਅਪਰਾਧ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਛੂਤ ਛਾਤ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਛੂਤ ਛਾਤ ਸਿਰਫ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਛੂਤ ਛਾਤ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਜਨਤਾ ਲਈ, ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਭਾਲਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਛੂਤ ਛਾਤ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੀ ਛੂਤ ਛਾਤ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਣਮਾਨਵੀ ਜਾਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾਵਾਦ, ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਤਾ ਹੋਣੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਤਾ ਹੋਣੀ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਉਪਜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਦੱਸਣ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਧਰਮੀ ਰਾਜ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ 85% ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਧਰਮ ਵੀ ਹੈ। 13% ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਨੇ, 2% ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਈਸਾਈ, ਜੈਨੀ, ਬੋਧੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨੇ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ 'ਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਇ 'ਚ ਵੀ 26 ਤੋਂ 28 ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਦੰਗੇ ਹੋਏ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮਰੇ। 1961 ਤੇ 1984 'ਚ 12,000 ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। 2008 'ਚ ਉੜੀਸਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਸਾਮ 'ਚ, ਸਤੰਬਰ 2013 'ਚ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਰਵਰੀ 2020 'ਚ ਈਵਨ ਕਿ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ 2020 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਜਾਂ ਡਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਖੇਤਰਵਾਦ, ਰੀਜਨਲਿਜ਼ਮ। ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਆਕਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਭਾਰਤ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ ਹੈ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਮੈਦਾਨੀ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸੈਮੀ ਪਹਾੜੀ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਬਹੁਤ ਉੱਨਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਯੂਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੜੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ, ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੜੇ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖੇਤਰੀ ਅਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਖੇਤਰਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਗ 'ਤੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੇਤਰਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਖੇਤਰਵਾਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਖੇਤਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਅੰਦਰ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹੁਣੇ ਬਣਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਰਾਜ ਬਣੇ ਆ। ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਝਗੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਝਗੜਾ ਸੀ। ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੇਵਲ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਆਦਿ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ।
जिस के नतीजे जो बहुत सारा जानी तो माली नुकसान होता है। इस तो उपरंत इस नाल केंद्र और राज्यों विचकार खिंचाव ते अंतर्राज्यी विवाद पैदा होंदे ने। भारत में खेतरी दलों की भरमार है और इस नाल भी खेतरवाद की भावना ही जिम्मेवार है। अज भारत 28 राज है, 8 संघी खेतर है और देश के अनेकों हिस्सों तो नवे राज्यों के निर्माण दी मंगां उठ रही हैं तो ये सब भारतीय लोकतंत्र लिए चुनौती हैं। सो खेतरवाद की भावना भी भारतीय लोकतंत्र लिए एक बहुत वड्डी समस्या ते चुनौती बन के उभर रही है। फिर आ गया जी भ्रिष्टाचार, करप्शन। करप्शन भारत दीआं जड़ां नूं खोखला कर रही है, भारतीय लोकतंत्र नूं खत्म कर रही है, क्योंकि भ्रिष्टाचार नाल जिहड़े आम लोग है उन्हां ते बड़ा असर पैंदा है, उन्हां दा विश्वास ही खत्म हो जाता लोकतंत्री व्यवस्था दे विचों। लोगों के जिहड़े राजनीतिक प्रणाली ते प्रबंधकी व्यवस्था च विश्वास नूं कमज़ोर करदा है। सियासतदान चोणां जितण लई बेअंत धन खर्च करते हैं तो चोणां जितण तो पिछों की करते हैं, वो कई गुणा धन इकट्ठा करते हैं क्योंकि उन्होंने खर्च किया हुंदा ते अगलियां चोणां भी लड़नियां। इसलिए अनेकों प्रकार के जायज़ नजायज़ तरीके अपनाते हैं तो नवे नवे घोटाले असीं रोज़ देखते हैं। तो भारत की जी नौकरशाही है, ब्यूरोक्रेसी जी असल च नेतावां नाल मिल के शासन प्रबंध चलाउंदी है, उन्होंने भी नौकरशाही की कमजोरी का पता होंदा है। वो भी धन इकट्ठा करन सीधे सीधे तौर पर जिहड़ा है वो सियासतदानां की मदद करते हैं तो आप भी धन बनाते हैं। सो सारा जिहड़ा साडा प्रबंधकी ताना बाना ही जिहड़ा भ्रष्टाचार की लपेट च आ चुक्या है, वो बड़ी खतरनाक स्थिति है। अज असीं सरकारी कोई भी काम रिश्वत तो बिना नहीं हुंदा गा ते जिहदा प्रभाव किहदे ते पैना है, क्योंकि काम किहनूं है, आम लोगों नूं। जदों आम लोगों नूं सही काम कराउण लई भी पैसे देने पैंदे है तो उन्हां दा लोकतंत्री व्यवस्था 'च विश्वास ही खत्म हो जाता है। सो अज भारत अनेकों भूतपूर्व मंत्री मुख मंत्री भ्रिष्टाचार के दोषों में जेल दी सलाखां पिछे बंद है तो अनेकों विरुद्ध भ्रिष्टाचार के मुकदमे दर्ज है। 2020 दे विच एक गैर सरकारी संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल उन्हें एक रिपोर्ट प्रकाशित की सी जिहदे 180 देशों का करप्शन का डाटा दिता सी ते भारत 180 देशों चों 80वें स्थान पर है। सो भारत च वड्डे पद्धर ते भ्रिष्टाचार पाया जाता है और भ्रिष्टाचार के चलते आम लोगों की जी हालत तो बुरी होंगी है और जोड़े अधिकारी तो नेता ने वो लोगों को वड्डे पद्धर पर ठगते हैं, जिहदे नाल आम साधारण लोगों का जी लोकतंत्री व्यवस्था है वो जो विश्वास है वो दिन ब दिन खत्म हो रहा है, जो कि भारतीय लोकतंत्र लिए एक चुनौती है। टैरोरिज्म, आतंकवाद। आतंकवाद जिन्होंने लैके भारत जिहड़ा है भारत भी प्रभावित देश है। सो आतंकवाद है जिहड़ा वो वर्तमान युग की सब तो गंभीर समस्या है जिसने स्थानक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पद्धर पर हर व्यक्ति संस्था और हर राजनीतिक प्रणाली को प्रभावित किया है। भारत च पंजाब च भी किसी समय अतवाद की समस्या रही है 84 तो 95 तक। जम्मू कश्मीर के लंबे समय तो समस्या हैगी है। नागालैंड मिजोरम के काफ़ी लंबे समय तो जोड़ा है वो जोड़ा इन्होंने चीज़ों के अतवाद के जोड़ा मुकाबला कर रहे हैं, अतवाद की समस्या नाल दो चार हो रहे हैं। सो अतवाद तो लोकतंत्र नदी के दो किनारे है, मतलब अतवाद का ओपोजिट है लोकतंत्र। लोकतंत्र लोगों की सरकार है, लोगों द्वारा चुनी सरकार है, शांति पूर्वक चुनी सरकार है। तो अतवाद की कहता है, अतवाद शांति का सुनेहा नहीं दिंदा गा, वो हिंसा का प्रतीक है। वह संविधानक विधियां विश्वास नहीं रखता गा बल्कि खून खराबे विश्वास रखता है। वह सत्ता पलटन लई हिंसा के साधनों का प्रयोग करता है उद्देश प्राप्ति लई। सो भारत भी बड़े लंबे समय तो इन्हां घटनावां दे नाल झुंझ रहा है और भारत का गुआढ़ी जिहड़ा पाकिस्तान है वो वड्डे पद्धर ते भारत विच आतंक फैलाउण लई जिम्मेवार है। पाकिस्तान नूं विश्व नूं आतंक निर्यात कर रहा है, पाकिस्तान नूं अतवाद की नर्सरी कहा जाता है। सो जिहड़ा अतवाद है वो पाकिस्तान की विदेश नीति का हिस्सा है और वो ਵੱਖ-ਵੱਖ देशों अतवाद मुहैया करवाउंदा है, जिहदा सब तो वध खमियाजा भारत नूं भुगतना पैंदा। करोड़ों रुपए की संपत्ति, सेना, मौतां, जानी माली नुकसान जिहड़ा है सीमा ते हुंदा है। पहाड़े के अतवादी जिहड़े है वड्ड वड्डियां वारदातां करदे ने। 26 जनवरी 2008 नूं मुंबई ते हमला किया गया, बहुत लोग मरे। 21 फरवरी 2013 नूं हैदराबाद च बंब धमाका होया। इसे तरह होर बहुत सारे थावां दे उत्ते अतवादियों ने राजनीतिक नेतावां, महत्वपूर्ण संस्थावां, संसद भवन, उगे वपारक केंद्र, सुरक्षा दफ्तर, उगे धार्मिक स्थानां, हथियारबंद सैनिकां अते उन्हां दे टिकाणियां, होटलां, बसां, रेलां, हवाई जहाज़ां, भीड़ भरे बाज़ारां, सैर सपाटे के उगे स्थानां नूं निशाना बनाया तो लोगों च डर पैदा किया। वो बेल्ट भाव मत पत्तर च नहीं सगों बुलट च विश्वास रखते हैं। सो अतवाद भी लोकतंत्र की निखेधी है, लोकतंत्र का दुश्मन है। इस तो बाद है जी माओवादी हिंसा। की है माओवादी हिंसा?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀ ਵੀ ਹਿੰਸਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਿਵਸਥਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਟੇਟ ਨਾਲ। ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੰਸਕ ਅੰਸ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਆਰਮੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਸਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਲੁੱਟਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਵਸੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਚੈਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਬਰੂਦ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹਿੰਸਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮਾਓਵਾਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇਹ ਮਾਓਵਾਦ? ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰਾਜਾਂ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਹੈ, ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਹੈ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 270 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਖਵਾਲੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾ ਰਹੀਆਂ। ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਦਯੋਗ ਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਖੋਹ ਕੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਜੰਗਲਾਂ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ, ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਕੜੀ ਲੈ ਕੇ, ਫਲ ਲੈ ਕੇ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮਾਓਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਿੰਸਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਮੰਤਵਾਦੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਮੰਤਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਮੰਤਵਾਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਮੰਤਵਾਦੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੇਵਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਾਮੰਤਵਾਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਉਸਦੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸਦੀ ਉੱਚੀ ਜਾਤ, ਉਸਦੀ ਪਦਵੀ, ਉਸ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਧਨ ਪੂੰਜੀ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਲੋਕ ਛੋਟੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਮੰਤਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ, ਮਾਈ ਬਾਪ ਮੰਨਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਮੰਤਵਾਦੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਲੋਕ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਵੱਖਵਾਦ, ਸੈਪਰੇਟਿਜ਼ਮ। ਵੱਖਵਾਦ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵੱਖਵਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਚਲਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਜ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰਵਾਦ ਦਾ ਹੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਸਟੇਟ ਰਾਜ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ 4 ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਆ: ਜਨਸੰਖਿਆ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਇਲਾਕਾ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਹੈ ਉਹ
ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ 4 ਤੱਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਰਾਜ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਨਸੰਖਿਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਹਨ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ, ਰਾਜ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਣਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ, ਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਾੜ ਫੂਕ ਤੇ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਇਕਸਾਰਤਾ ਵੀ ਭੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦਾ, ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ 2 ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੱਖਵਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਵੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਫਲ ਹੈ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 17 ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵੀ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇਗੇ, ਪਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਮਾਨ ਵੰਡ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਗੁਣਵੰਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ। ਉਹਦੇ 'ਚ 165 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਭਾਰਤ 51ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੀ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਂਕਿੰਗ 165 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ 51ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ 165 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ 51ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਜਲਦੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।